आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। नुआपड़ारे आमे अनेक नेता मानकर साक्षात्कार नहींचु साधारण लोकों सहित भी मिशिचु किंतु समस्ते कैमेरा सामना को आसिले नहीं किंतु आमे नुआपड़ा उपरे आमे भुवनेश्वर रे सांबादिक माने अनुशीलन करूछंती मु चाहली जे एठाकर सांबादिक माने कोन अनुशीलन करूछंती आम सहित जड़े बंधु अच्छा जे बहुत दिन दीर्घ दिन धरिकी सांबादिकता करुले एवं वर्तमान सरपंच भी अच्छा सरपंच महासंघर नेता भी अच्छा आम भाविलु जे तांको पाखरु ग्राउंड रियलिटी अधिका जापर कारण आम अपेक्षा तांकर नुआपड़ा उपरे निश्चित भाव में आज्ञा अधिक ज्ञान कहीं आम नुआपड़ा विषय एवं आलोचना कलु एबे बही खोजिलु तथ्य खोजिलु लोकों सहित भेटिलु किंतु जो मैंने गत 30 वर्ष धरिकी नुआपड़ा राजनीतिर टेक्निक तथ्य रखिंट नजर रे नुआपड़ार अंक कौन कौच आम टे पचारि बुझा भाई सहित भाई नमस्कार। बर्तमान नुआपड़ा निर्वाचन माहौल बर्तमान जमी आसला आपण बहुत एरिया बुलुवे एमती भी एक्सपीरियंस रही कि ना सरपंच जड़े अच्छा महासंघर सभापति अच्छा सरपंच मानक पचारिदेले भी बहुत किसी तथ्य आपण पाखे थी बर्तमान नुआपड़ार माहौलटा केमिति रही देखु ये निर्वाचन गोटे जदि नुआपड़ा डिस्ट्रिक्टर नुआपड़ा कन्स्टिट्युएंसी उपनिर्वाचन बोलिक कहुच्छी किंतु यहाँ गोटे साधारण निर्वाचन नुह ये जो तीन जो पार्टी अच्छा कांग्रेस बीजेपी बीजेडी ये समस्त गोटे चैलेंज रहा निर्वाचनटा बीजेपी भी जी गुरुत्वपूर्ण बीजेडी भी से गुरुत्वपूर्ण एवं कांग्रेस भी से गुरुत्वपूर्ण तो ये निर्वाचन गोटे साधारण निर्वाचन नुह ये निर्वाचन माने आगामी 2029 रे जो निर्वाचनटा हेबार अच्छी आसंता 3 वर्ष पर से निर्वाचन को आखि आगे रखिक ये निर्वाचनटा चली समस्त खास कर तीन जो राजनैतिक दल नुआपड़ा जी जित 2029 गोटे नुआ समीकरण सृष्टि हम कि लोक गोटे बार्ता जीव ये कथा आप कह निश्चित भाव में सारा ओडिशा रे से प्रभावटा रही दुई मत हबार किसी नहीं। एवं देखु आपंकर बीजेपी कथाटा बीजेपी जो प्रार्थीटा जो आसिले है समस्ते आम जानी जे राजू भाई ढोलकिया पुओ पोष्य पुओ से बीजेडी रे एखा कंटेस्ट करेंगे किंतु से माने 11th आवर रे कौन एमती गोटे हो गला जे कहीं से गुजरात गले गुजरात रू दिल्ली गले दिल्ली रे तार माने तांकर सेट साट हो गला कहीं बोले से दिल्ली रू ना जेपी नड्डार ना भी से जान नथिले किंतु बार बार तांकर भाबिथिबे जे बीजेडी रे लड़िले काले जिति पारिबे हां सेठी तांकर फिक्स हो गला एवं जेते बेले एठी की आसुचंती कोठी की आपनकर भुवनेश्वर सेते बेले को एखा नुआपड़ार बीजेपी रो कार्यकर्ता चेता पशुची नहले टेर पाई नथिले मुझे माने पूरा तथ्यर सहित कहूँ इवेन भुवनेश्वर रे बीजेपी रो भुवनेश्वर ऑफिस भी जानी नथिला जदि जानी बड़ बड़ नेता भी जानी नथिला जानी जदि थांते ताहले मनमोहन सामलकर कथाटा जो आसिला जे एठी से निर्वाचन लड़िबे एटा केमती आसी थांता भी जदि जानी थांते बसंत पंडा को सेठी डाकिकिरी केमती तांकर गोटे मन को बुझे थांते भी तेणु जया ढोलकिया जो को हिसाब रे जो टिकेटटा नहीं तेणु दिल्ली निर्वाचन को भी एटा गोटे ये करूची माने आपण कहे कथा दिल्ली बीजेपी पक्षरु गोटे गोटी चालना करा जायछि जय ढोलकिया को निया जायछि पार्टी करा जायछि आ जदि आमे किंतु यार इंपैक्ट माने यार प्रभाव साधारण लोक मन रे कोन रहउछि नहीं देखंतु मु सेही जो दिल्ली कथाटा जो कहूछि दिल्ली वाला काहे के एटा को गुरुत्व दउछंती जे भारत वर्ष रे एबे जो कांग्रेस रो राहुल गांधी जो बोलिया गोटे तांकर यात्राटा चलैछंती हैला बीजेपी कहितला जे माने कांग्रेस मुक्त भारत से हिसाब रे गोटे से चलैछंती आरु सेटा फॉर्चुनेट हो कि अफॉर्चुनेट हो आपणकर एठी ओडिशा रे गत 20 वर्ष भितरे कांग्रेस खत्म हो गला बोलिक गोटे प्रचार चालूला ठीक से पीरियड रे माने भक्त दास जो पीसीसी प्रेसिडेंट हेले एवं नेतृत्व नौजंती जो भुवनेश्वर रु ये पर्यंत जो तांकर यात्राटा जो कले तो सेटा गोटे अच्छी से माने माने से जिनिसटा को भी जदि भक्ति दास एठी जदि बर्तमान मोर प्रश्न होची आपण बहुत एरिया बुलुचंती सरपंच महासंघर सभापति अछंती अनेक सरपंच सारे कथा आइचंती नुआपड़ार हालचाल नै कि भी केते सरपंच सारे कथा होती हालचालटा कोन रहिची माने जय ढोलकिया भारतीय जनता पार्टी को आसिले एपटे बिजु जनता दल निजर स्थानीय नेता ऊपर भरोसा न करि पारला किबा टाणुआ बोली भाबिलेनी बोली अन्य जिल्ला रु प्रार्थी आनिले सेपटे घासीराम माझी
ନିଜେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ 51,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି, କଂଗ୍ରେସର 15,000 ଭୋଟ, ଏମିତି 65,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ବୋଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବାହାର ନେତା କି ବାହାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଯାହା କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମାନେ ସେଇଟା ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନି ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ କହୁନି, ସେ କୋମନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଖରିଆ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ହାତ ହଲେଇବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକ ଏତେ ରହିବେ ଯେ ଆପଣ ପାଗଲ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି ନବୀନ ବାବୁ ରୋଡ ଶୋ କଲା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତି ବିଲକୁଲ ଏଠିକାର ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ନେବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ସିଆଡ଼େ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ବି ଅଛି, ଏଠି ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଲଢ଼ୁଛି ହେଲା। ଯଦିଓ କିଛି ଘାସିରାମ ମାଝୀର ନେତାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ସରକାର ଅଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଥିଲା ସେ ଟିକେ ସରକାର ବି ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏଠି। ହଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ସରକାର ବି ଏଠି ଡରାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ସେ କସ୍ମିନ୍ କାଲେ ବି ବିଜେପିରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ST SC OBC ଏସବୁ ବହୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା, ତେଣୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଚାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମନେକର ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାପରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା 100 ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି। ସେଇଟା ଆମେ କହିଦେଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକାଲି ଯେଉଁ କିଛି ଯେଉଁ ଲିଡର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭୋଟର କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବି ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ କିଛି ମାନେ ଅଛି? ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ପଳେଇଲି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଗତ ଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ନେତା ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ଉଠିଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ସିଂ ମାଝୀ ଥିଲେ, ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ନେତାମାନେ ଆଦିବାସୀ ଫୋର୍ସଟାକୁ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ 51,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚହଲି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିକିରି ଭାବି ନେବାନି କଂଗ୍ରେସକୁ। ଯଦିଓ କିଛି ନେତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ସିଂ ମାଝୀ, ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦେଉ ହେଲା। ହୋମ ସିଂ ମାଝୀ କଥାଟା ସେ ତ ପଦାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଖାମ ସିଂ ଇନିସିଆଲି 2-3ଟା ମିଟିଂ କଲେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ନେତାକୁ ଧରିକିରି, ତାପରେ ଆପଣ ସୋମନାଥ ଖମାରୀ କଥାଟା କହିଲେ, ସେ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମନମୋହନ ସାମଲ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ସେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନା ଏ ଯେଉଁ କୋମନା ବ୍ଲକର ସିଏ ହେଲା, ସେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ବି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ ତାର ମାନେ ଏଇଠି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ। 2 ଥର ଯେଉଁଠି XYZ ଉଠିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ, ସେଇଠି ଲୋକେ ଜିତିଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ସେ ଜିତିଲାନି ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ସେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଉ ବିଜେପିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ସେଇଟା ବି ସେ ବୁଝିବା କଥା। ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ନୂଆପଡ଼ା NAC କଥା କହିବା କି ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC କଥା କହିବା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟର ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ଲୋକ ଜୟଢୋଲିକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ବିଜେପିଟା ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦଳ, ସେଇଟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେମାନେ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି। କୋମନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଜର ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସାହୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସାହୁ ସରନେମ୍, ସେମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଜଣେ ସପୋର୍ଟର ବେସ୍ ଥିଲେ, ଭଲ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭୋଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁଛି ସବୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟି ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲେ
ରୋଷେଇ ହେଲା 20ଟି ଗାଈ ବଲଦ ଯେଉଁ ମରିଗଲେ ହେଲା ସେଇ ଗାଁର 4ଟା ସାହୁ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯାଇକରି ଭେଟିଲି ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ସାହୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହନ୍ତି ସାହୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର କାଫି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଏଟା ନୁହଁ ଜୀବନ ସାରା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ପାର୍ସନାଲ ଲଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବି ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁଥିଲି ଆସିକିରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣ କ'ଣ ଶୁଣିବି ଯେ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଆସବା କି ନେଇ ଆମ ଭାଷାରେ ସେ କହିଲେ ଆସବା କି ନେଇ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ସିନା ମରିଗଲା ଶଙ୍ଖଛାପ ତ ଆସିବ ଭାଇ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଶଙ୍ଖଛାପକୁ ଏକା ଭୋଟ ଦେବି ସେଇଟା ତ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆର ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଯିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଢୋଲକିଆ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସେଇଟା ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଯିଏ ବି ଉଠୁ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ଏକା ତାର ସାମ୍ନାରେ ଚେହେରାଟା ଆସୁଛି ହେଲା এই ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବକୁଶ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ନିଜେ ବସନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଲବକୁଶର କଥା ଯେ ଲବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁ ଏବଂ କୁଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବାବୁ ଏ ଲବକୁଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଲଢ଼େଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥାଟା ଆପଣ ଧରିଲେ এই ভিতরে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিড়া পাথর পুঞ্জিরে গোটে মিটিং করুলে আঠিকি আসিলে আপনার অভিনন্দন পণ্ডা হল মু শুণুলি অভিনন্দন পণ্ডাঙ্কর ভাষণটা সে গোটে 5 মিনিট খন্ডে ভাষণ দেলে অভিনন্দন পণ্ডা আথিরে সে কহিলে 11 তারিখ দিনে নির্বাচন ହେବ এবং বিজেপি কু পদ্মছাপরে ভোট দেবে হল জয়া ঢোলকিয়ার না সে নেই না হল তো ଏବେ ଲବ ବେଳ କେବଳ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁଶଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିକେ ଜୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇକିରି ବାହାରିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ହାରିଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଗକୁ ବି ସେ ଯିବ ଏବେ ଯଦି ଜୟ ଢୋଲକିଆକୁ ଯଦି ଜିତେଇବେ ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା 10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚେର କାଟିବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସିଆଲ୍ ଏପିଆରେନ୍ସ ତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାର୍ଟିରେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବିଜେପି ଗୋଟେ ସେମିତି କରିକି ରଖେ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ହଁ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ର ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀ ବି ଲଲାୟିତ ଥିଲେ ହେଲା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାର ମାନେ ବିଜେଡି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ପୁରା ଆଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି ସେଇ କାରଣଟା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାରଣଟା ସେଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ଏପିଆର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼େଇ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଲଢ଼େଇରେ ନାହିଁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼େଇ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ନାହିଁ ମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ମାନେ ଆପଣ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଲଢ଼େଇରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଲଢ଼େଇ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯେଉଁ ଡିଲେ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାଟା ହେଲା ଏବଂ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ଏଠି ତାର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖ ତାସା ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ ହେବନି ଆଜିକା ଦିନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକା ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା
ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁନି। ତା ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକତ ଅଛି, ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ସେ ତୁଳନାରେ ବିଜେଡ଼ି ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବି ଗୁଡ଼ାଏ ତାର ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଟା ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟା ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଯଦି ଚାଲିକିରି ଯିବେ କି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଯିବେ ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କାମ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କହିବା କଥା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ବି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅତୁଟେଇକି ରହିଛି। ଅଛି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାହୋଲ ହବ। ସେ ଯଦି ଆସିବେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ହଲେଇବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଟା ମୁଁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋମନାରେ ବାହାରିବେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ, ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ ନେଇକି ଅପ୍ ଟୁ ଖରିଆ ରୋଡ଼, ମାନେ କୋଉଠି ଆଉ ଲୋକ ଖାଲି ରହିବେନି, ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଏକା ଲୋକ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଜିନିସଟା ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତି ଠିକ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବଦଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ହଉ ବିଜେପି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଚହଲିବ ନାଇଁ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଦଳିବ ବୋଲିକିରି ନ ବଦଳିବ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବୋଲେ ସିଆଡ଼େ ବିଜେପି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନରେ ସେ ସରକାରରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ବୋଲି ଦଳେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗାଳି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ସବୁଠି ଟଙ୍କା କାରବାର ହୁଏ, ଏଠି ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କାରବାର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ବି ଦିଏ। ନ ବଦଳେଇ ବୋଲିକିରି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏମିତି ଅଛି, ଟଙ୍କା ମୁହଁ କରିଦିଏ ବଙ୍କା। ହଁ, ବିଲକୁଲ ସତ କଥା ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଖାଇବେନି ଲୋକ, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 5ଟା ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ସେ କ'ଣ ନେବନି? ସେ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି କେହି କାହାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରଣନୀତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 60,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 60,000 ମାର୍ଜିନ୍ ନା ପୁରା ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ 30-60,000 ଭିତରେ ରହିବେ, ଆମେ 60-70,000 ଭୋଟ୍ ପାଇବୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥାଟା। ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ 60,000 ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେମିତି ମାର୍ଜିନ୍ ହେବନି ଏଇଠି। ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବେଶୀ ହେବ ବୋଇଲେ 5,000 କି 10,000 ଭିତରେ ଏକା ଏମିତି ମାର୍ଜିନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ 60,000 50,000 ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ତାମାନେ এই ସିଚୁଏସନରେ ସରକାର ଦଳ ବି ଟାଇଟରେ ରହିବ। 5-10,000 ଭୋଟ ତ ଆପଣ 358 ବୁଥ, ଗୋଟେ ବୁଥରେ 30 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଓଲଟି ପାଲଟି ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ 30ଟା ବୁଥ ଦେଇ ହିସାବ କରିବେ, 30ଟା ଭୋଟ 5ଟି ପରିବାର ଏପଟେ ରହିଲେ ଖେଳ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 5,000ରୁ 10,000 ଭିତରେ ଏକା ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ। କିଏ 50,000 ମୁଁ 60,000ରେ ଇଏ କରିବି, এইটা ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିସଟା କହିବେ। ঠিক আছে, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ାର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତିନି ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସି ରୋଡ୍ ଶୋ, ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର କହ୍ନେୟା କୁମାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଚିନ ପାଇଲଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗସୂତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏପଟେ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ଆସିବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଆସିବେ। ଏବଂ ଏପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ନବୀନ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆସିବେ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଲୋକ ଫିଟିବେ, ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍କ ପାଇପାରିବା। ସେତେବେଳକୁ ଭେଟିବା ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର।